Po surovite i teški borbi što gi vode grupata makedonski i kosovski bataljoni na Bukovik, Kičevo, Klenojec, Izvor, Debar i drugi mesta, bitki niz koji se kaleja borcite na braskite združene jedinici, nastapi nov kvaliteten period vo razvojot na narodno-osloboditelnata vojna vo Makedonija. Žestokite sudiri su okupatorskite sili i rezultatite od tije borbi, kako i se srednata pomoć na makedonskoto naselenije i formiranjeto na prvite organi na narodnata vlast, ovozmožija sozdavanje silna revolucionerna vojska na tloto na Makedonija. Od jedna strana se sozdadoa dobro organizirani, dobro vojnički obučeni bataljoni i odredi, a od druga strana sekodnevno se nagolemuvaše prilivot na novi borci koji gi izgusnuva partizanski te redovi na narodno-osloboditelnata vojska. To bi bitni preduslovi, spored procenkata na glavni od štab na partizanski odredi na Makedonija, na centralni od komitet na komunističkata partija na Makedonija i na delegatot na vrhovni od štab na partizanski odredi na Jugoslavija Svetozar Vukmanović Tempo, za formiranje na ušte po golemi regularni vojni jedinici, koji će biti sposobni samostojno da dejstvuvat i da se sprotivstavuvat na pogolemi formaciji okupatorski sili. Taka se odluči da se formira prvata makedonsko-kosovska narodno-osloboditelna udarna brigada. С оглед на фактот дека кај нас постоеше група батальони Косовска, а постоеше група батальони Македонска, но и други македонски батальони, ние, држајќи се до концепциите на Комунистичката партија на Југославија и другора Тито, за развивање и ширење на братството и единство, одлучихме да се формира, да се обединат двете групи батальони, македонската и косовска, да се формира првата македонско-косовска бригада, како еден снажен символ на братството и единството, и може да кажем во таа бригада братството и единство беше извънредно, како што и во многи други единици. Непосредно пред формирањето на бригадата од сите страни на Западна Македонија и од деловите под бугарска окупација,
се концентрираа батальони и партизански одреди во правецот на Дебарца, кон селото Сливово. Во раните утрински часови на 11. ноември, во тоа влажно и магловито проследено со ситен дож есенско утро, додека густите облаци се тркалаа по небото и ги обвиткуваа околните ридови на селото, беше издадена наредба да се постројат сите батальони сред село, во училишниот двор. И токму во пладнените часови, пред свечениот строј се прочита наредбата за формирање на бригадата. Беше тоа ден на незаборав за сите оние што се најдоа во незините први борбени редови, во незиниот партизански строј. Na dan samog formiranja brigade 11. novembra Tempo mi je saopštio da se formirati zajednička brigada i da će ja biti komandant. Postrojili smo se svi. Tempo je govorio, predao je zastavu mene, čim se da govori apostolski, i govorio je na traženje Kosovara i Miladin Popović. Sjećam se kako se održala konspiracija šta će biti. Tako je mene prišao čovjek nepoznat, vrlo lep, a to je Dame Filipovski, koji će biti moj zamenik. I kad sam mu rekao da će biti zajednička brigada, kaže, to će biti silna vojska, to će biti brigada bratstva i jedinstva, toliko volim da smo zajedno. Bio je sav ushićen. Mislim da se desio jedan kuriozitet koji liči na Tempa, da kad je saopštavao štab, on je za svakoga rekao njegovu biografiju. Tako da je rekao, za komandanta brigade odredili smo druga Đura, on je to. Za komesara Miljka Miljkovića dao njegovu karakteristiku. Za partijskog rukovoditelja Veru Acevu, isto njenu karakteristiku. Za zamenika komandanta određujem Čeda Filipovskog, radnika koji je vodio borbu na beogradskim ulicama, koji je već položio ispit zrelosti kao komunista, kao borac u dosadašnjoj borbi itd. I za savjetodavnog je odredio zanačnika štaba je odredio Branku Šotru. To je impresionan, jedan svečani trenutak gdje smo položili zakletvu, gdje se pretvorilo jedno veliko veselje u jedno bratski zagrljaj i boraca i naroda, tako da mi je to ostalo jako usečeno u mom sećanju. Јас патем разбрав за формирањето на таа бригада. Бевме тргнале со Темпо од Црвена вода кон Кичево, односно Сливово. Во селото Лактиње имаше оружје англиско. Темпо ми рече, доста одбери си оружје, одиш во штабот на бригадата, која утре ќе ја формираме. На денот на формирањето на првата македонско-косовска бригада, во незиниот состав влегоа 4 баталиони, 2 македонски, 2 косовски. Всушност, бројо беше негде околу 650 борци. Од тоа беа околу 500 македонци и 150 косовари. Во составо на косовските баталиони, во тие 160 борци, имаше 30 словенци, имаше 3-4 албанци и другите беа срби и црногорци. Тие борци, косоварите,
беа дојдени од Тирана, од затвор по капитулацијата на Италија. Еден мал дел беа дојдени од Шара, со шарскиот одред. Всушност Темпо прво беше се готвел да оди со тие косовски борци на Косово. За таа цел му имаше пишано писмо на Кузман Јосифовски Питу да јави во областниот комитет во Косово и постои писмо од Кузман за таа работа. Меѓутоа, кога ние од Шара дојдовме, Темпо разбра дека положбата на Косово е многу тешка. Таму беше разгорена многу страшна братоубиствена војна и немаше условија да појда борците косовски таму. Така, поради тие причини Темпо косовските борци ги задржа да војуваа во Македонија. Останувањето на косовските борци да војуваат во Македонија имаше големо значение пред се за развивањето на братството и единството на борците меѓу себе и од друга страна особено влијание имаше на развивањето на братството и единството меѓу нашето македонско население. Нашиот народ на дело гледаше дека во оваа борба и синовите на другите народи, синовите на србите, синовите на црногорците, на словенците, на албанците и другите се бора на територијата на Македонија за незиното ослободување. Sastav brigade, da je to bila mladost, mladići i devojke, po pravilu svi ili članovi partije ili skojevci, bili su takvi junaci da nikako nije nikakav bio problema te ljude postati u borbi. Zato i mene kao komandantu lako bilo rukovoditi takvom vojskom, jer su izvršavali zadatke daleko bolje i smelije nego što sam ja bio u mogućnosti da ih kreiram. Ja bi pogriješio kad bi prepisivao sebe to. Ja sam samo bio ravan toj sredini koja me izbacila kao komandanta. Јас се најдов одеднуш во стројот на мојот батальон, кај што во тоа време ја имав 15 години, односно тога навршив 16 години. Во тој строј се најдоа многу војска од батальоните, двата батальона косовски, нашиот батальон и уште неколку одреди кои беа предвидени за тоа. Ја до душа начув дека ќе се формира бригада, но уште не знаев, до тога и дур не излезе да зборува другарот Темпо. Кога кажа дека овај строј кој постои, кој е построен овде, од неа ќе се формират една македонска единица во кој состав ќе бидат и косовските батальони. И дека на таа единица ќе се даде име прва македонско-косовска бригада. За тоа сето збореше другарот Темпо. Ја имав една импресија која во себе си имав едно чувство на голема војска, на голема армија. Тогај осетив дека ние сме права војска, дека ние со таа војска сме силни, јаки, дека ние со таа војска ќе победиме. Тоа сите го чувствуваа во единиците, го чувствуваа и сите борци кои беа во таа единица. После тоа се прочита наредба за формирање бригадата и тога се даде името на прва македонска косовска бригада. Svečanost je bila velika, narod se skupio iz celog Debarca, okoline, žene, dece, omladina, ljudi. Postrojili smo se po četama, po brigadama. Ja sam bila mlada, sa mnom je bila i majka i moj brat.
Majka imala 60 godina, nju su isterivali iz stroja da ide doma, da ide kući, da se vratimo, da ne idemo u šumu, jer je bila mnogo stara. Mene su izbacivali zato što sam bila mlada, 16 godina, ali mi ni jedna nismo izlazili iz stroja, čvrsto smo stajali u stroju i pesme su se pevale Makedoniju, onda pevala se Vo borba, borba. Јас, 43-та година, као девојче во Сливово, бев младинка. Во Ској работев, со сестра ми исто, сестра ми постара беше од мене. И ние работевне, шиевне на партизаните, на партизанките. После тоа ни наложија да го изработиме знамето. Ние немавме тогаш материјал од што да се работи тоа. И така од падобраните, што имавме дома, ние имавме наша машина, во Сливово беше штабот до нашата куќа. И така со сестра ми почнаме да го везиме знамето. И многу бевне весели што го работевне, што дојде до нас ние да можеме да ги изработиме тоа. Толку со голем радост, со голем чеф така го работевне. И го предадовме знамето, тоа се разви, тука ние бевне многу радосни и пресречни дека за прв пат македонско знаме везиме. Темпо кога го зеде знамето и така околу бевне сите народ пълно собрано. И тој го зеде знамето темпо и како одеше од една страна на друга и само тупкаше со десната нога и викаше Македонија била, биче и мора да буде. И така све со радост сите плускај, викај, радуј се. И му го предаде знамето на Ѓура. I na mene, i na ostale borce, mislim, najimpresionalnije je djelovao makedonski narod. Kad sam pogledao to debarce, gde narodu istorija nije bila naklonjena, jer je bilo večno ugnjeten i od strane Turaka, i od strane Srbije od 12. i od strane Jugoslavije od 18. do 41. On je bio ugnjeten klasno, kao i svi narodi i narodnosti, ali i nacionalno, kao što je i na Kosovo slučaj. S tim što se bar priznavalo na Kosovu da su Albanci Albanci, a u Jugoslaviji nije se priznavalo da su Makedonci, nego Srbi. Ja kao vojnik i čovek, i stariji komunista, nikad ne mogu zaboraviti kako taj narod kom istorija nije naklonjena, koji je toliko siromašan i nepismen, sa koliko ljubavi je dočekao u svom zagrljaju podjednako ko svoje Makedonce, i Srbe, i Crnogorce, i Hrvate, i Slovence, i Albance, Italijane, i Ruse. Tu je već, znači, partija učinjela da je nacionalna svest izrasla na nivo internacionalne svesti. Ko се основа бригадата, ја бев очевидец тука. Темпо говореше на другарите. Другари, другарки рече. Сега оиме на положење, кој го страв рече овде, уште сега од строја да излезе трче. Ми треба мене здрави, зрели мажи за положење. И му го даде Темпо знамето на Ѓура Брајовиќ и Ѓуро се поклони. Овде беше бригадата, игравне, пеевне, онамо во двор, оданде. Имаше коло одека.
Значи овдека и пречекавне добро ние сите народи овде, народности пречекавне, имаше и млади девојчиња, боси, голи, така гладни, пале во огон и, значи, носев кој сакаше да пие вода, леба некој, кругот беше овде застанат, а Ѓуро играше со орото окол наокол до бригадата. Овде беше штабот во куќа моја. И кога образува, имаше коло тамо гора и се вратија овде ка тие пак. Веднаш по формирањето на бригадата беше испратена и поздравна телеграма до врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија другарот Тито, во која се вели: Драги другар Тито, од свеченоста по повод основањето на првата македонско-косовска народно-ослободителна ударна бригада и предавањето на знамето од страна на делегатот на Врховниот штаб, ти испраќаме тебе на нашиот мил и мудар раководител борбени поздрави. Истовремено со тоа, ние ти се заветуваме дека под твоето раководство ќе се бориме до конечното уништување на германските фашисти и сите нивни слуги. Со сите наши сили, ние ќе настојуваме да ги обединиме нашите народи во една братска, народна, слободна, федеративна, демократска Југославија. Во името на таа наша света заедничка борба, ние те поздравуваме. Да живее народно-ослободителната борба. Да живее слободна, народна, федеративна Југославија. Да ни живееш ти, наш драги команданте и другар Тито. Смрт на фашизмот, слобода на народот, за штабот на бригадата командант Петар Брајовиќ. Првата македонско-косовска ударна пролетерска бригада беше, така да кажам, Југославија во мало. Составена од, така речи, сите представници на сите народи и народности во Југославија. Освен македонци, срби, црногорци, албанци, турци, словенци, италијанци. Бевме толку зближени, толку стопени еден во друг, што зборот заедништво, зборот братство и единство, тука беа оживотворени, отелотворени. Ние за нив многу и не зборувавме, зашто бригадата беше тоа. Јас се наоѓав тогаш во Дебарца, Врбјани, кога пристигна првата група на логораши, црногорци и срби од Порто Романо, кој бил, како ги пречека луѓето. Тоа беше просто неверојатно. Тие луѓе за нашите дебарчанци беа дојдени да се бијат за нив. Овдека, на овој терен. И од тука и едно сознание кое беше вкоренето кај народот од овој крај, кое не требаше со политичка работа да се постигне. Тоа си доаѓаше само од себе, од фактот дека меѓу нас се наоѓаат луѓе кои не ги штедеа своите животи, од кои огромен дел и ги остави коските на оваа земја, македонска, и без фрази политички и без многу пароли за братството и единството, бригадата моќно делуваше во тој правец. Да, па тоа е интернационална бригада постала. Она е
faktički ratovala u svim zemljama, sem u Bugarskoj. Inače, u svim zemljama Balkana ona je ratovala i postala s razlogom proletarska brigada. Brigada internacionalna, proletarska brigada. Do dosna večerta partizaните и насобраниот народ од цела Дебарца пееа и се веселеа на големиот свечен миг. Постепено и неосетно ноќниот мир го завитка селото, неговите слободарски жители и уморните партизани во своите меки обвивки. Првата заедничка ноќ без мирис на барут ги совлада изморените борци, кои ги чекаа напорни дни и надчовечки напори, но свесни и решени да истраат до крај, да ги совладаат сите тешкоти и препреки, готови до крај да ги издржат сите искушенија што им ги носеше утрешниот ден. Првата заедничка ноќ, додека мируваше барутот, полека одминуваше, и додека месечината ги осветлуваше поспаните и уморни лица на борците, кај сите во тие сонливи мигови ќе останат длабоко врежани зборовите на делегатот на Врховниот штаб Светозар Вукмановиќ Темпо. Чувајте го ова јуначко знаме, што ќе ве води од победа во победа и што ќе ја овенча во борбите првата македонско-косовска народно-слободителна ударна бригада. Така борците од бригадата на братството и единството се одмараа во Сливово, за утрешниот ден да го пречекаат спремни за нови борби, за нови жртви и подвизи, што ќе ја прослават оваа бригада на братството и единството и надвор од границите на Македонија.